سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزوں، آج ہم سال کے دوران عام میں مقدسہ مریم کی الاسابات سے ملاقات کی عید کی عبادت میں شرکت کرتے ہیں، اور آج ہمارے پیرش کے بہت سے بیٹے بیٹیاں پہلی دفعہ یسوع کے پاک بدن اور خون کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ دعا کریں۔ اے خدا باپ، تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کے بیش قیمت خون کے ذریعے تمام بنی نوع انسان کو نجات بخشی۔ ہمیں اپنی رحمت کا کام برقرار رکھ تاکہ ہم رہائی کا بھید ہر وقت یاد کرتے ہوئے اس کا پھل حاصل کرنے کے لائق ہوں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ سرا کی کتاب اس کے 8ویں باب میں سے۔ اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، تو اس سارے راستے کو یاد رکھ جس میں خداوند نے بیابان میں 40 برس تک تجھے چلایا، تاکہ تجھے تکلیف دے کر آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے احکام مانے گا یا نہیں۔ بس اس نے تجھ کو تکلیف دی اور تجھ
برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 6 باب کی 51ویں آیت سے سنیں گے۔ ایک دن یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہاں کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ بس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ میرے عزیزو، بچوں کے لیے آج کا دن نہایت خاص دن ہے۔ یہ لمحہ جو آپ پہلی بار اپنی زندگی میں آج محسوس کریں گے، جو آپ کو چھو کر جائے گا، پھر دوبارہ کبھی نہیں۔ پاکشا کتاب ہر بار لیں گے لیکن اتنی ایکسائٹمنٹ نہیں ہونی، اتنا وہ جوش، اتنی تیاری نہیں ہوگی۔ لیکن یہ ایک ایسا تحفہ ہے جس کا ہمیں پتہ بھی ہے کیا ہے، لیکن آج ہم اس کا ٹیسٹ لیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا جو اپنا بدن ہمیں کھانے کو دیتا ہے اور اپنا خون پینے کو دیتا ہے، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوگا۔ کیونکہ سب بریانی کھاتے ہیں، ٹیسٹ لاتا ہے، دوسرے کھانے کھاتے ہیں، ٹیسٹ لاتا ہے، لیکن اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے آپ سارے ایکسائٹڈ ہیں۔ ایک دل میں تگودو ہے، ایک وہ جوسی ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اچھا کب وہ لمحہ آئے گا جب مجھے بادشاہ کرتی، لیکن اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ لیکن یہ دعا سے ملتا ہے، دعا سے۔ دیکھا نہیں کاہن شروع سے لے کر عبادت کے کلام کی تلاوت کے بعد، نذرانوں کے بعد، اتنی دعائیں کرنے کے بعد پھر قربانی گزرانی جاتی ہے۔ تبدل کا وقت آتا ہے جس میں ایک عام روٹی خاص یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون میں بدلتی ہے، لیکن کیسے؟ اتنی پوری دعا کے ساتھ۔ اور دعا کے شروع میں ہی ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پھر یسوع مسیح کا بدل لیتے ہیں۔ یہی تجربہ آج آپ یسوع کے ساتھ کریں گے، وہ آپ کو چھوئے گا اور آپ یسوع کو چھوئیں گے، اور یہ آپ کی زندگیوں کا حصہ رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اور یاد رکھیں، ہر بار جب بھی چرچ میں آئیں، اس پاک شاکت کو پہلے دن کے حصے کو اپنی زندگی میں خاص بنائیں۔ آئیں سے اپنی مناجات اور التجائیں خداوند کے حضور پیش کریں۔ ہم دعا کریں اپنے روحانی باپ پوپ فرانسس کے لیے کہ وہ یسوع مسیح کی کلیسیا کی جو پرانی پاک روح کی ہدایت کے مطابق کرتے رہیں۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ ہم دعا کریں تمام بشپ صاحبان، تمام فادر صاحبان اور سسٹر صاحبان کے لیے کہ یسوع مسیح کے احکامات کے مطابق یسوع کی انجیل کی خوشخبری ہر شخص تک پہنچا سکیں۔ عزیز
इन्हें इसमें कायम रहने का फजल अता फरमाए। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खुदा बाप हमारे मुल्क में अमन और सुलह कायम करें और सब लोग खुदा की मोहब्बत का एक दूसरे का तजुर्बा करें। अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने संडे स्कूल के टीचर्स के लिए कि प्यारा खुदावंद इनको तंदुरुस्ती के साथ और ज़्यादा जज्बा अता करें ताकि वो इसी तरह ईमानदारी से खिदमत करते रहें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ करें तमाम बीमारों के लिए जो तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला हैं कि यीशु इन पर रहम करे और अपने पाक बदन और खून के वसीले से इन्हें शिफा अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें अपने पेरिश के तमाम मोमिन के लिए कि प्यारा मसीह खुदावन हमारे पेरिश के मोमिन को अपनी बरकत और फजल से मालामाल करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। इस अक़दस कुर्बानी में उन तमाम मोमिन को याद करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा कि कुदस पाक इस अक़दस कुर्बानी के वसीले से तो उनके इल्तिजा, उनकी मुनाजातों को सुनो। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे जो दुआएं तेरी कलीसिया अकीदत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तुम्हें सुन और कबूल कर और बख्श दे कि उनका असर हम तक पहुँचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से हमारी ये कुर्बानी खुदा कार मग़फ़िरत के हुज़ूर में मकबूल हो। दुआ करें। ऐ खुदावंद अज़ीम खुदा, हम अपने हदिये तेरे नज़र करते हैं और इस पाक इबादत में नए अहद के दरमियानी मसीह खुदावंद से मिलेंगे, नीज़ उसके निजात बख्श खून में नए सिरे से धुलेंगे। इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ई वाजिब और नहायत मुनासिब है क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। ये वो सच्चा और अब्दी काहिन है जिसने दायमी कुर्बानी की रस्म मुकर्रर फरमाई। उसने पहले खुद निजात का ज़रिया बनकर अपने आप को तेरी नज़र किया और हमें हुक्म दिया कि उसकी याद में यही कुर्बानी चढ़ाया करें। उसका बदन हमारे लिए कुर्बान हुआ, हम उसे खाकर क़ुव्वत हासिल करते हैं। उसने हमारे खातिर अपना खून भी बहाया, हम उसे पीकर पाक साफ किए जाते हैं। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम बाशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हम्दो सना करते हैं।
मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने, ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे मान का मरने और झूठने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे के मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पापायाज़ फ्रांसिस, हमारे उस्कुप बेनिटेस और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम और उसके नहायत पाक शौहर मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकस्सब के साथ जो जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए उसी के साथ उसी में
को रूहुल कुदुस की वादानियत में काबिल इज़्ज़त ताज़ीम शायान हो हमेशा से हमेशा तक। आए हम पूरे भरोसे के साथ मिलकर उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह से खुदावंद ने हमें सिखाया है। खुदा हम तुझसे मन्नत करते हैं सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्शता कि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और उसी के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े चाहता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और वो सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो आज इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए। ऐ खुदा मसीह का बर्रा और खुदा में हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। दुआ करें। ऐ खुदावन हमारे खुदा, हम निजात की ज़ियाफत में शरीक होकर ये आरज़ू करते हैं
کہ ہماری نجات دہندہ کا خون ہر وقت ہمیں دھوتا رہے اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دائمی جاری سرچشمہ ہو. ہماری یہ خواہش پوری کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے. آمین. ساتو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل اور ہمیشہ تک قائم رہے.